नमस्कार। आज आम एक बहुत आश्चर्यजनक यात्रा विषय कथा हवा माने गोटे कोशिकारु केमिति जणे पूरा मनीष तैयारी हुए से विकासर यात्रा। आम पाखरे शिशु विकास को नहीं किछि भल उत्स अछि आउ आमे आज विशेषकर यूनिट 2 भितरे जहाँ मौलिक कथा अछि सेगुड़िक उपरे गभीर भावे आलोचना करिबा। आमर मुख्य उद्देश्य हैला एई क्षेत्रटा केते बड़ काहे केते जरूरी आउ एथिरु आमे पिलामानंक विषय कौन सब शिखि परिबा। सतरे भाविले ही आश्चर्य लगे केमिति गोटे पिला धीरे धीरे बढ़े नुआ जिनिस शिखे आ निजर गोटे अलगा परिचय गढ़ी तोड़े। आउ एठू बहुत प्रश्न भी मन को आसे जेमिति गोटिया घरे दुई भाई भौणी हेले एते अलगा केमिति किछि पिला एते मिशाणिया आउ किछि एटे शांत काहिंकी ए जो विकासर धारा कहूचे ए जिनसटा प्रकृतरे कौन आसंतु एगुड़ी को टिके भल भावे बुझिबा। हाँ निश्चय। तेबे आरंभरू कहिले शिशु विकास हेउछि गोटे वैज्ञानिक अध्ययन। एइटा देखे जे समय सहित पिलांक व्यवहाରରେ केमिति परिवर्तन आसुछि किंतु केवल कौन बदलुछि सेटिके नुहे बरं एही परिवर्तन गुड़िक काहिंकी हेउछि आउ केमिति हेउछि ताकू बुझिबा उपरे बेसी गुरुत्व दिए। एटा गोटे बहुत बड़ विषय। एथिरे शारीरिक सामाजिक भावगत भाषागत आउ बोधात्मक बा कॉग्निटिव एमिति सबु दिग सामिल। आमे आज मुख्यतः जन्मरू 6 वर्ष जाए कथा हेबा जेमिति उत्सरे अछि हेले मने रखिबाकू हब शिशु विकास क्षेत्रटी प्रकृतरे पूरा जीवन काल माने जन्मरू मृत्यु पर्यंत व्यापीछि। बुझिली। तेबे यूनिट 2 रे आमे देखुछे प्रथमे विकास माने डेवलपमेंट आउ वृद्धि माने ग्रोथ कथा को आ जायछि। आमे तो ए दुईटा शब्द को प्राय एका बळी व्यवहार करू किंतु लागुछि ए दुईटा भितरे किछि मूळ पार्थक्य रहिछि। वृद्धि कहले साधारणतः आकार बढ़िबा नहे कि जेमति ओजन बढ़िला उच्चता बढ़िला। हाँ एकदम ठीक। वृद्धि मुख्यतः परिमाणात्मक माने क्वांटिटेटिव परिवर्तन जहाकू आमे मापी परिबा केते किलो बढ़िला केते इंच लंबा हेला। किंतु विकास सेटा बहुत बड़ आउ टिके जटिल धारणा। एथिरे खाली परिमाण बढ़िबा नुहे गुणात्मक माने क्वालिटेटिव परिवर्तन भी अछि। एटा शरीरर गठन आउ काम करिवार योग्यता सेथिरे उन्नति को बुझाए जेमति पिलार चिंता करिबा प्रणाली बदलिबा किछि समस्या समाधान करिवार क्षमता बढ़िबा किंबा लोकंक सह मिसिबा पई कौशल शिखिबा ए सबु हेला विकासर अंश। ओहो ताहले सरल भाषारे कहिबाकू गले वृद्धि हेला शरीर बढ़िबा आउ विकास हेला क्षमता बढ़िबा एमिति कहिएबो। हाँ मोटामोटी भाबरे सेमति कहि परिबा। आउ विकासर आहुरी किछि जरूरी कथा अछि मने रखिबा दरकार। प्रथम कथा एइटा प्रगतिशील माने प्रोग्रेसिव सरल जिनिसरु जटिल आड़कू जाए जेमति पिला आगो गुरुणे तापरे ठिया हुए आउ तापरे जाई चाले। द्वितीय रे एहा क्रमबद्ध माने ऑर्डरली गोटे निर्दिष्ट क्रमरे हुए आउ आग स्तर उपरे निर्भर करे चालिबाकू हेले आग ठिया हबाकू पड़िबो त। हाँ ठीक। आउ तृतीय कथा हेला विकास दीर्घस्थायी माने लॉन्ग लास्टिंग परिवर्तन को बुझाए। किछि समय पई बदली गले ताकू विकास कहिबानी तेणु सीधा कथा हेला वृद्धि हेउछि विकास प्रक्रियार गोटे अंश मात्र पूरा विकास नुहे। वाह एडा बहुत गुरुत्वपूर्ण पार्थक्य। एबे आसंतु विकासर जो विभिन्न पर्याय बा स्टेजेस अछि से विषय कथा हेबा। यूनिट 2 रे जीवन काल को केतेटा पर्याय भाग करा जाइछि सेगुड़िक कौन आउ सेगुड़िकर मुख्य कथा कौन। हाँ देखंतु पढ़िबा बा बुझिबार सुविधा पई विकास को किछि पर्याय भाग करा जाए हेले एई पर्याय भितरे जो सीमा रेखा सेटा पूरा स्पष्ट नहे माने गोटे दिन रे शेष होई आउ दिन नुआ पर्यायर आरंभ हुएनी। तेबे प्रथम पर्याय हेला शैशवावस्था बा इन्फेंसी। एइटा जन्मरू प्राय 2 वर्ष जाए एई समय रे शरीर रे वृद्धि आउ मगजर विकास बहुत बहुत द्रुत गति रे हुए। पिला एही समय रे पूरा पूरी अन्य मानंको उपरे खास करी जत्न नेउथिबा लोकंको उपरे निर्भर करे आउ एही समय रे बहुत गुरुत्वपूर्ण माइलखोंड जेमिति बसिबा गुरुंडिबा ठिया हेबा चालिबा प्रथम शब्द कहिबा एसबु हुए। तापरे आसे पिलादिन बा चाइल्डहुड। एइटा प्राय 2 वर्षरो आरंभ होई 12 वर्ष जाई चाले।
ଏହାକୁ ପୁଣି ଉତ୍ସରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୟସ ମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଇୟର୍ସ, ପାଖାପାଖି 2ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଏ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖନ୍ତି, ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିବା, ଡେଇଁବା, ନିଜେ ଖାଇବା, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ସମନ୍ୱୟ ମାନେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଭଲ ହୁଏ। ସେମାନେ ସମାଜର ନିୟମ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଘର ବାହାରେ ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ସଂଖ୍ୟା, ରଙ୍ଗ, ଆକାର ସବୁ ଧାରଣା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ହଁ ହଁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅଭିନୟ କରି ଖେଳନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏକଦମ ସେଇ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ଲେ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଥାଏ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ବସି ନିଜ ନିଜ ଖେଳଣାରେ ଖେଳୁଥିବେ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି। ପାଖାପାଖି ବସି ନିଜ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ୍। ଏହା ପରେ କ'ଣ ଆସେ? ଏହାପରେ ଆସେ ମଧ୍ୟମ ପିଲାଦିନ, ମାନେ ମିଡିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ଏଟା ପ୍ରାୟ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ। ଏ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ପରିପକ୍ୱ, ଆହୁରି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତି, ନିୟମ ମାନିବା ଶିଖନ୍ତି। ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ଅଙ୍କ କଷିବା, ଏମିତି ବୌଦ୍ଧିକ କୌଶଳର ବିକାଶ ବହୁତ ଜୋରରେ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହୁଏ। ବାହାର ଦୁନିଆ, ଯେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସ୍କୁଲ, ସମାଜ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ। ଆଉ ଏ ବୟସରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ମିଶି ଖେଳିବା, ଯେମିତି କୋଅପରେଟିଭ୍ ପ୍ଲେ ବା ଟିମ୍ ଗେମ୍ସ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉଠି ନିୟମ ମାନିବା ଓ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆସେ କିଶୋରାବସ୍ଥା ଆଉ ବୟସ୍କାବସ୍ଥା। ଉତ୍ସରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଅଳ୍ପ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଅଛି କିଶୋରାବସ୍ଥା ବା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 12ରୁ 18 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ପିଲାଦିନ ଆଉ ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ କାଳ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ବା ଯୌବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ଶରୀରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏ ବୟସରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀ ଆହୁରି ଜଟିଳ ଆଉ ଅମୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ। ନିଜର ପରିଚୟ କ'ଣ ସେଇଟା ଖୋଜିବା ଏ ସମୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଏହାପରେ ଆସେ ବୟସ୍କାବସ୍ଥା ବା ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍, 18 ବର୍ଷ ପରଠୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, କ୍ୟାରିୟର, ବାହାଘର, ପରିବାର ଏସବୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି କହିବି, ଏ ଯୋଉ ବୟସ ସୀମା ଏଗୁଡ଼ାକ ପଥର ଗାର ନୁହେଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ। ହଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଧାରଣା ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିକାଶର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଏରିଆ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କାରଣ ଆପଣ କହିଲେ ବିକାଶ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦିଗ ଅଛି। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ, ବିକାଶ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଶାରୀରିକ ଓ ଗତିଶୀଳ ବିକାଶ, ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଶରୀରର ଆକାର, ଓଜନ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଅନୁପାତ ଆଉ ମାଂସପେଶୀ, ହାଡ଼, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏସବୁର ବିକାଶ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗତିଶୀଳ ବିକାଶ ହେଲା ଶରୀରର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା। ଏଇଟା ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଗତି କୌଶଳ, ମାନେ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ସ, ଯେମିତି ବସିବା, ଗୁରୁଣ୍ଡିବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତି କୌଶଳ, ମାନେ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ସ, ଯେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଧରିବା, ବୋତାମ ଲଗେଇବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଭାଷା ବିକାଶ? ସେଇଟା ତ ପିଲା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅବଶ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଖାଲି କଥା କହିବା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ କଥା, ନିଜ ଭାବନା, ନିଜ ଦରକାର କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏସବୁ ଏଥିରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହାର ବିକାଶ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଜନ୍ମବେଳେ କାନ୍ଦିବା ହିଁ ପ୍ରଥମ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାବଲିଂ କହନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କୁହେ, ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ବେଳକୁ। ତାପରେ 2ଟା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି କୁହେ, ଯେମିତି ମାମା ପାଣି। ଆଉ ଶେଷରେ ବ୍ୟାକରଣ ମାନି ପୁରା ବାକ୍ୟ କହିପାରେ, ଯେମିତି ଉତ୍ସର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ମାମା ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାଃ! ଏହାପରେ ଆସୁଛି ବୋଧାତ୍ମକ ବିକାଶ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ, ବୋଧାତ୍ମକ ବିକାଶ, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ମନେ ରଖିବା, କଳ୍ପନା କରିବା ଆଉ ଶିଖିବା ଏ ସବୁ କ୍ଷମତା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହାକୁ ବୋଧ ବା କଗ୍ନିସନ୍ ବି କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣିବାର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପିଲାବେଳେ ଏହାର ବିକାଶ କେମିତି ହୁଏ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ବସ୍ତୁସ୍ଥାୟିତ୍ୱ
ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଶିଖେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲିଗଲେ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରେ। ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ବୟସର ପିଲା ଓଜନିଆ ହାଲୁକା, ବଡ଼ ସାନ, ରଙ୍ଗ ଏମିତି ଧାରଣା ବୁଝିପାରେ। ମିଡିଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା ଆସେ, ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ କ'ଣ, ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବିବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଶବ୍ଦ ବି ଜରୁରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାମ କରିବା, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ନିଜ ପରିବେଶ ସହ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚଳିବାର ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷମତା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ନୈତିକ ବିକାଶ, ମାନେ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ବି ବୋଧାତ୍ମକ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଓହୋ, ଏ ତ ଗଲା ଶରୀର, ଭାଷା ଆଉ ମୁଣ୍ଡର କଥା। ଆଉ ସାମାଜିକ ଓ ଭାବଗତ ବିକାଶ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ସେତିକି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲା କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବନାଉଛି, ମିଳାମିଶା କରୁଛି ଆଉ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ, ଆଶା ଭରସା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖୁଛି। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ବନ୍ଧନ ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟରୁ। ତାପରେ ପିଲା ଘରର ଅନ୍ୟ ଲୋକ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଶିକ୍ଷକ, ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା ଶିଖେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବା, ଅନ୍ୟର କଥା ବୁଝିବା, ଏସବୁ ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ଆସେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଭାବଗତ ବିକାଶ, ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲା କେମିତି ନିଜର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନା, ମାନେ ଇମୋସନ୍ସକୁ ଚିହ୍ନିବା, ବୁଝିବା, ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖୁଛି। ଖୁସି, ରାଗ, ଡର, ଦୁଃଖ ଏମିତି ମୂଳ ଭାବନା ତ ଜନ୍ମରୁ ଥାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ପିଲା ଆହୁରି ଜଟିଳ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଉପାୟରେ କେମିତି ଦେଖିବ ସେଇଟା ଶିଖେ। ଯେମିତି ରାଗ ଲାଗିଲେ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିବା କି ମାରପିଟ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଶିଖିବା। ଏଇଟା ଭାବଗତ ବିକାଶର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ। ବାଃ, କେତେ ସାରା କ୍ଷେତ୍ର! ଆଉ ଏସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପିଲାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ପର୍ସନାଲିଟି, ସେଇଟା କେମିତି ଗଢ଼ା ହୁଏ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଉତ୍ସରେ? ହଁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଲୋକର ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଢଙ୍ଗ ବା ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସେନି, ବରଂ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଆମେ କହିଲେ, ସେସବୁଥିରେ ପିଲା ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଉଛି, ଯାହା ସଫଳତା ପାଉଛି, ଯାହା ବିଫଳତା ପାଉଛି, ସେ ସବୁର ମିଶାମିଶି ଫଳ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ ଭାବୁଛି, ବୋଧାତ୍ମକ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭଲରେ ମିଶୁଛି, ସାମାଜିକ ଆଉ ନିଜ ଇମୋସନ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛି, ଭାବଗତ, ତେବେ ତାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲା ଯେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି ପରସ୍ପର ସହ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ବିକାଶର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବି ହୁଏ। ଏହାକୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡନେସ୍ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଚାଲିବା ଶିଖେ, ଶାରୀରିକ ଗତିଶୀଳ, ସେ ନିଜ ଆଖପାଖକୁ ଅଧିକ ବୁଲି ଦେଖିପାରେ, ଅଧିକ ଜିନିଷ ଛୁଇଁପାରେ। ଏଇଟା ତାର ବୋଧାତ୍ମକ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମିତି ଯଦି ଭାଷା ବିକାଶ ଭଲ ହୁଏ, ପିଲା ସହଜରେ ନିଜ କଥା କହିପାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରେ। ଏଇଟା ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଯଦି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହେ, ପିଲା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ, ଯାହା ତାର ଭାବଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାର ବିକାଶକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବେ, ମାନେ ହୋଲିଷ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଦେଖିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଭାବେ ଦେଖିବା। ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏ ଯୋଉ ଶିଶୁ ବିକାଶର ଅଧ୍ୟୟନ, এটা କରିବା ଏତେ ଜରୁରୀ କାହିଁକି? ୟୁନିଟ୍ 2ର ପରିଚ୍ଛେଦ 2.3 এই ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ହଁ, ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବହୁତ କାରଣରୁ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ଆମକୁ ବିକାଶର ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରା, ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ଦୁନିଆର ବେଶୀ ଭାଗ ପିଲା କୋଉ କ୍ରମରେ ବଢ଼ନ୍ତି,
କୋଉ ଜିନିଷ ଶିଖେନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ମିଳେ। ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ଚାଲିବା ଆଗରୁ ଗୁରୁଣ୍ଡନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବା ଆଗରୁ ବବଲ୍ କରନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ବିକାଶମୂଳକ ମାନକ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ନର୍ମସ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ବିକାଶମୂଳକ ମାନକ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିବେ କି? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହାରାହାରି ବୟସ ସୀମା, ମାନେ କୋଉ ବୟସ ଭିତରେ ବେଶୀ ଭାଗ ପିଲା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ବା କୌଶଳ ଶିଖିଯାନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣରେ ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପାଖାପାଖି 12 ମାସ ବେଳକୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାଧାରଣ ସୀମା 9 ମାସରୁ 15 ମାସ ଯାଏଁ ବି ହୋଇପାରେ। ଏଇ ମାନକ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଅନୁକୂଳ ବିକାଶ ବା ଅପ୍ଟିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ବିକାଶ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆଗଉଛି, ଯଦି କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାକୁ ବି ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ବିକାଶର ଗତିରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରେ। ସବୁ ପିଲା ଠିକ୍ 12 ମାସରେ ଚାଲିବେନି। ହଁ, ଏଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା। ନହେଲେ ବାପା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟା ବୋଧହୁଏ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏକଦମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଲା ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସକୁ ବୁଝେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ କୌଣସି ଦିଟା ପିଲା, ଏପରିକି ଜାଳା ପିଲା ବି ପୁରାପୁରି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ନାପସନ୍ଦ, ଶିଖିବାର ବେଗ, କୌଶଳ, ସ୍ୱଭାବ, ଆଗ୍ରହ ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖୁ। ଫଳରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଯଥା ତୁଳନା କରିବୁନି। ଯେମିତି, ଦେଖ ତୋର ସାନ ଭାଇ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଗଲା, ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା କାହିଁକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାର କାରଣ ବୁଝିବାରେ ବି ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ରାଗୁଛି, ମାରପିଟ କରୁଛି, ତାର କାରଣ ହୁଏତ ସେ ଘରେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଥାଇପାରେ। ଖାଲି ବ୍ୟବହାରକୁ ନ ଦେଖି ତା ପଛର କାରଣଟା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ତୃତୀୟ କାରଣଟା ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବୁଝିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଶିଶୁ ବିକାଶର ଅଧ୍ୟୟନ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟରକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷର ମନୋଭାବ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବ୍ୟବହାରର ଚେର ତାର ପିଲାଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଉତ୍ସରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ବଡ଼ ହେଲେ କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ କି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଡରିପାରେ, କାରଣ ତା ମନରେ ହାରିଯିବାର ଭୟ ପଶିଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ପିଲାର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ନଥାଏ। ଯେମିତି ମୋହନର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଲାଜକୁଳା, ଚୁପଚାପ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସେ ପୁରା ଅଲଗା, ବହୁତ ମିଶାଣିଆ, ଖୋଲାଖୁଲି କଥା କୁହେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପିଲା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା କରିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ତେବେ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ବାସ୍ତବ ବ୍ୟବହାର କୋଉଠି ହୁଏ? ଏଇଟା ବୋଧେ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ। ଏକଦମ। ଚତୁର୍ଥ ଓ ସବୁଠୁ ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣ ହେଲା ଶିଶୁ ବିକାଶର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମିଳାମିଶାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଆପ୍ଲିକେସନ ଇନ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା, ଶିକ୍ଷକ ବା ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ପିଲା କ'ଣ କରିପାରିବ, ତାର ଆଗ୍ରହ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ କାମ, ଠିକ୍ ଖେଳନା ଆଉ ଠିକ୍ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ପିଲା ପାଇଁ ନା ବେଶୀ ସହଜ ହେବ ଯେ ସେ ବୋର୍ ହେଇଯିବ, ନା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ସେ ହାର ମାନିଯିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆଗରୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଜୋର କରିବାର ରୋକିଥାଏ। ଯେମିତି 3 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ତା ହାତର ମାଂସପେଶୀ ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ବରଂ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ବା ମାଟି ଚକଟିବାକୁ ଦେଲେ ତାର ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଯାହାପରେ ଲେଖିବାରେ କାମ ଦେବ। ସେମିତି ଯେଉଁ ପିଲା କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତା ସହ ବେଶୀ କଥା ହେବା, ଗୀତ ଗାଇବା, କାହାଣୀ କହିବା, ଏସବୁ ଭାଷା ଖେଳ ତାର ଭାଷା ବିକାଶକୁ ବଢ଼େଇବ। ଏହାଛଡ଼ା ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବା ନୀତି ତିଆରି କରିବାରେ ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିଲି। ତେବେ
ଯଦି ଆମେ ପିଲାଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ କେମିତି ହେବ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିହେବ? ନା, ପୂରାପୂରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ସମ୍ଭାବନା ବା ପ୍ରାୟିକତା ପ୍ରବାବିଲିଟି ବିଷୟରେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବିକାଶ ଖାଲି ତାର ଆରମ୍ଭ ବେଳାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେମିତି ତାର ଜନ୍ମରୁ ଥିବା ସ୍ୱଭାବ ବା ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ, ଘର ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଭଲମନ୍ଦ ଅଭିଜ୍ଞତା। ବିକାଶ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଟିଳ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଟା କୌଣସି ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିବା ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ଚାଲେନି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବଦଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ କହିବା ବୋଧେ ବେଶୀ ଠିକ୍ ହେବ। ବୁଝିଲେ, ଏଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆସିବା। ୟୁନିଟ୍ 2ର ପରିଚ୍ଛେଦ 2.4ରେ ଅଛି ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପିଲାଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ, ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ଜୀବନର ଏହି ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ହଁ, ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ବେଶୀ। ଆଉ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଗବେଷଣାରୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ, ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମରୁ 6 ବା 8 ବର୍ଷ ଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରା ଜୀବନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାଠପଢ଼ା, ସାମାଜିକ ଭାବଗତ ସ୍ଥିତି ଆଉ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଲେ ଯେ ଏଇ ଆରମ୍ଭ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶର ଗତି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଥାଏ। ଶରୀର ବଢ଼ିବା, ମଗଜ ବିକଶିତ ହେବା, ଭାଷା ଶିଖିବା, ସାମାଜିକ ଆଉ ଭାବଗତ କୌଶଳ ଶିଖିବା, ଏସବୁ ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ହୁଏ। ଅନେକ ମୂଳ କୌଶଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟ ବା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପିରିୟଡ୍। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପରେ ଶିଖି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଶିଖିବା ବେଶୀ ସହଜ ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ। ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଯୋଉ ଭୂମିକା ନେବେ, ଯେମିତି ବାପା ହେବେ, କାମ କରିବେ, ନାଗରିକ ହେବେ, ସେସବୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଏଇ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଦେଖି ଦେଖି, ଅନୁକରଣ କରି ଅଜାଣତାରେ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। ତୃତୀୟ କାରଣଟା ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ। ହଁ, କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ବିକାଶ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଥାଏ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ବହୁତ ବେଶୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳୁଛି, ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ସେଟା ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ, ତାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ, ସୁରକ୍ଷା, ଯତ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲେଟିଂ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ତେବେ ତାର ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼େ। ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା, ଯଦି ପିଲା ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ବେମାର ପଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଖାଇବା ପାଉନି, ଶୋଷଣ ବା ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଛି, ତେବେ ଏସବୁ ତାର ବିକାଶ ଉପରେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ଏ ଆରମ୍ଭ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବା ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଆଉ ଆତ୍ମଧାରଣା ବା ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତି, କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ଆତ୍ମଧାରଣା, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ, ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କାମର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରିବେଶ ଦେବା ଦରକାର, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଡରିବେନି, ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ମୂଳ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଆମେ ପିଲାଦିନକୁ କେବଳ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏଇଟା ନିଜେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଗତିଶୀଳ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାର ନିଜର ନିୟମ ଅଛି, ବିକାଶର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ରହେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର, ଶାରୀରିକ, ବୋଧାତ୍ମକ, ସାମାଜିକ, ଭାବଗତ, ଭାଷାଗତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁ, ଆଉ ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଅସାଧାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଏ। ଏଇଟା ଖାଲି ଥିଓରି ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଶେଷରେ
ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି କଥା ହେଲେ ଯେ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କେତେ ଜରୁରୀ। ଏହାକୁ ମନରେ ରଖି ଆମେ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ଯେବେ ଭାବୁ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ କ୍ୟାରିୟର ବାଛିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ କେବଳ ବୟସ କିମ୍ବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠପଢ଼ା କୌଶଳ ଯେମିତି ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା ବା ଗଣିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ? ନା ଆମକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମାନେ ସାମାଜିକ, ଭାବଗତ, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବି ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅର୍ଥକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଇବ? ଏହା ଉପରେ ଭାବି ଦେଖିବେ।